और इन्हां ते रहम भी नहीं होगा। मैं दस्या सी एक सरदार अगर नारा लावे ना जो बोले सो निहाल, ते एक जिहड़ा बच्चा बोलना सीख गया ना वो भी गला फाड़ के जवाब दिंदा सत श्री अकाल। तो साडे पादरी गला फाड़ फाड़ के हालेलुया कहे कि मौत पई हुंदी है। शर्मिंदा होया आप ही बात कहना बंद कर दिंदा, कहंदा छड्डो रिस्पॉन्स नहीं मिलदा पिया। कहंदा इन्हां नूं सिखाई, जिन्हां मैं कनान देश दे रहा इन्हां नूं सिखाई, अपने बच्चों तक सिखाया करियो। 12 साल दे विच एक यहूदी नूं पूरी तरह परमेश्वर दे लई तैयार कर दिता जांदा है। सारे कायदे कानून पता लग जाते भी इबादत करनी किदां, इबादत जाना किदां, इबादत विच बहना किदां। 12 साल दे विच एक यहूदी पूरा पुरानी शरीयत नूं 5 किताबां नूं अपने अंदर वाड़ लैंदा। ये व्यवस्था दी पोथी तेरे मुंह तो कदे वखरी, दिन रात इहदे उत्ते मनन करी, दिन रात। ते सानू ते टाइम ही एतवार नूं मिलदा, वो भी कित्थे पूरा मिलदा, सुणदे ही नहीं। बेटा बैठ जाओ, शाबाश नीचे बैठ। मैं दस्सिया सी मुसलमानां दे छोटे छोटे बच्चे सिर दे उत्ते टोपियां लैके, उन्हां दी औरतां सिर दे उत्ते चुन्नी लैके पूरा कवर करके बैठियां। साडे ते ब्यूटी पार्लर तो होके आउंदियां चर्च दे विच, भी पता लगे भी कोई ब्यूटी चीज आई है। तो इन्होंने जाना कितने, ये स्वर्ग जाने वाले लोग है, दावा करते उसी स्वर्ग जाना। तलीम आला दुनिया दी ते चलन दे विच सब तो नकम्मे। क्यों कहंदा इन्हां सिखाई जाके दसी, तुसी कोई बड़े चंगे लोग नहीं भी मैं तुहानू कनान देश दे रहा हां। चंगे नहीं हो, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ। मैं थोड़ा जहा बाहर गया सबजैक्ट तो इसलिए भी बंदगी दे विच जां ते आया ही ना करो, ते जे आना है तो फिर तरीके दे नाल बहना उठना। जे दूसरिया कौमां च रह के सानू अदब हैगा तो फिर इत्थे आके अदब कादे लई भुल जांदे। अमरीका च आके तुसीं कोई टिशू नहीं बाहर सुट्टदे, कोई गिलास बाहर नहीं सुट्टदे, दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकलदे सारी तुहाडा सारा कुछ ही ओही सिस्टम हो जांदा। ਇਹਦਾ मतलब अपना देश जिद्दां मर्जी गंद पाइए। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਕਦਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। लिखा जमीन के उत्ते ते आकाश के हेठा कोई दूजा नाम नहीं है, क्योंकि किसी कौम की लड़ाई लड़के नहीं गया। ਉਹਦੀ लड़ाई किसी इंसान के नाल नहीं सी, सीधी पाप दे नाल, शैतान दे नाल ते मौत दे नाल लड़िया। पाप दे उत्ते भी जित पाई, शैतान दे उत्ते भी जित पाई, ते मौत दे उत्ते भी। श्लोक है गुरु ग्रंथ साहिब का, ईसा जो भगवंत है जैसे पति नारायण, उसका सिमरन कीजिए जो जिंदा गया आसमान। गुरु नानक देव भी इशारा कर रहे हैं, पर लोग समझेंगे तो है। आ जावांगे जो उस जगह बस 2 लाइनें और पढ़ दे, फिर उस तो बाद विचार करेंगे। हालेलुया। यूं लिखा है, और जब इसहाक अपने बेटे यीशु से बातें कर रहा था तो रिबका सुन रही थी। हालेलुया। और यीशु जंगल को निकल गया। आमीन। इसहाक बजुर्ग हो गया, उन्हें पता लग गया कि मेरी मौत के जिहड़े दिन है वो नज़दीक आ चुके हैं। इस तो पहला मैं मर जावां, मैं अपने वड्डे बेटे नूं आशीष दे के जावां, ताकि साडी जिहड़ी रीत चली आ रही है परमेश्वर दी साडे बाप दादियां दे नाल भी, वो अब्राहम दा पिता, वो इसहाक दा पिता, अग्गों वो मेरे बच्चों का भी पिता कहलाए। इस करके वो चाहुंदा मैं वो आशीषां जिहड़ियां परमेश्वर ने मेरे विच रखियां वो मैं अपनी औलाद नूं दे जावां। एक मैं सबजैक्ट पाया है यूट्यूब ते, कदे मौका मिले सुनियो, पिता दा सराप ते ओदा आशीर्वाद। ना पिता दा सराप रुकदा है
ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਾ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਉਤੋਂ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ? ਸਵਾਦਲਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸੂਰਤ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕਿਉਂ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੀੜਾਂ? ਸਵਾਦਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਓ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸਬਜੈਕਟ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਸੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਢੂੰढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। फिर ये भी नहीं दसदे मंगना है की है, ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਨਿੰਦ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਠੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਗਲੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਰੁਤਬੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਨਿੰਦ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਰਕਤ ਜੀ? ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੜ ਗਿਓ। ਨਾ ਯਿਸੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂ, ਸਵਾਦਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵਾਦਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SR ਮਨੋਹਰ ਤੇ ਸੈਮ ਟੇਲਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਲਾਇਆ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਗਾਉਣਾ। ਸਵਾਦਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਧੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦੋ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਵਾਦਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਟੇਸਟ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਬਕਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਮਾਂ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਯਾਕੂਬ ਦਾ? ਅਰਥ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਪੈਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਏਸਾਓ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਏਸਾਓ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਖਾ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਰਥ? ਭੁੱਖਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚਰਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਈ?
ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਰਬਾਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤਲੀਮ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਊ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਯਕੂਬ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਈਸਾਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਯਕੂਬ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਊ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ। ਉਹ ਯਕੂਬ ਜੇ ਦੇ ਨਾਦਾਰ ਸੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ। ਦਾਲ ਦੀ ਕੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਦਾਲ ਦੀ ਕੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਚੁਕਾਇਆ ਹੱਕ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਬੱਕਰਿਆਂ ਮੇਮਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ 2 ਛੋਟੇ ਮੇਮਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਫਟਾਫਟ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਜੀ? ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ? ਪਿਤਾ। ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਈਸਾਊ ਤੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਕੁੱਟ ਕਦੇ ਕੁੱਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਖਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ। ਸਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੋ ਲਹਿਰੇ ਮੇਮਣੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋ ਜਾਈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਸਟ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਗੁੱਡਾ ਦੁਖਣ ਡਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਲੱਕ ਦੁਖਣ ਡਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਫਟਾਫਟ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੇਸਟ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਮਣਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ 3 ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ 5 ਮਾਰੇ ਸੀ ਤੇ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਣੀਏ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟੇਬਲ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਿਓ ਨੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ? 16। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਬਲ? ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੇ ਨਾ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਵੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੈਸਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਬੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਮ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਤੇ ਦੋਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਰਾਪ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਹਰੇਕ ਸਰਾਪ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੜਿਆ? ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਹਰੇਕ ਸਰਾਪ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਹਰੇਕ ਸਰਾਪ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੱਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਜਤੌਲਾ। ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਸਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਤੇ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉੱਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਧੋਖਾ ਜੀ? ਤੀਸਰਾ ਧੋਖਾ। ਯਾਕੂਬ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਈਸਾਊ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਈਸਾਊ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੰਮ। ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਭੂਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਕ ਰੂਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼
ਯਕੂਬ ਵਰਗੀ ਆ। ਇਹ ਯਕੂਬ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ, ਈਸਾਊ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟੋਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੇ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਕੂਬ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੂਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲਓ ਜੀ ਖਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਈਸਾਊ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਈਸਾਊ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਕਤ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ। ਤੇ ਬਾਪ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ। ਕੀ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ? ਜੇ ਸਰੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੋਗੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਖਰੂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਾਖਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਖਰੂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੇਖ ਆਇਆ। ਫਿਰ
ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸਰੀਰ ਸਹਿਤ ਤੇ ਕੀ ਸਰੀਰ ਰਹਿਤ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਤੀਸਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੱਟ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤੁੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤੁੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ। ਲਿਖਿਆ ਯਾਕੂਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਥ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰ, ਇਸ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੜੀ ਰੱਖੇਗਾ ਉਨੀ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਯਾਕੂਬ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੀਤਾ, ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੂਪੀ ਘੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੂਪੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਆਮੀਨ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਯਾਕੂਬ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਆਮੀਨ ਕਹੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਦੁਆ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਇਹ 50 ਵਾਰੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ ਉਦੋਂ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਕ ਕਰ ਦੇ, ਦੁਆ ਥੋੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਲਾਮ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲਾਮ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਘਰੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀ ਪਾਦਰੀਆਂ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਦੁਆ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੋਣਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਕਰੂ ਨੇੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਨੇੜੇ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਪਾਕਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੱਸ ਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਮੀਨ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਕੋ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰੇਬੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨੇਗਾਰ। ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਸਰਾਵੇਂ। ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਸਦਾਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡੌਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਉਹ ਕੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਹਨਤੀ ਆ ਕੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਯਹੂਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਅਕਬਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਈਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਕੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵੇ ਅੱਕੂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਕੂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣਾ